नमस्कार अनि गुड इभिनिङ दर्शकबिन। टेक्ससको समय 7 बज्यो। यस मानेमा के त भन्दाखेरि आजको हाम्रो हेल्थ अपडेट टिम टिएनएमएको तर्फबाट म लिएर तपाईहरु माझ यो एपिसोड नम्बर 5 है, हेल्थ अपडेट एपिसोड नम्बर 5। आज चाहिँ हामी बेसिकली ईआर र प्राइमरी केयर को हामी स्पेसिस्टहरु लिएर आएका छौं। यसबारे हामी कुरा गर्ने छौं र आज पनि सदा चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईहरुकै क्वेशनमा आधारित रहेको छ भने कतिपय चाहिँ विशेषज्ञमा आधारित हामीले क्वेशनहरु तयार पारेका छौं। कृपया तपाईहरुको केही क्वेशनहरु छ भने अहिले पनि पठाउन सक्नुहुनेछ र यो इन्टरभ्यु भन्दा पनि एउटा इन्टरेक्सन प्रोग्रामको रूपमा यो टिएनएमए ले एजुकेशनल प्रोग्रामको रूपमा तपाईहरुमा ल्याइरहेको छ। म अब के त भन्दाखेरि अब यो आजको हाम्रो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउने तर्खरमा छु है। मलाई साथ दिन यहाँ टिएनएमएको तर्फबाट भाइस प्रेसिडेन्ट डाक्टर शर्मिला श्रेष्ठ उहाँ हामी माझ हुनुहुन्छ। म उहाँलाई चाहिँ फ्लोर दिँदैछु हैन। उहाँले चाहिँ हाम्रा आजका रिसोर्स पर्सन्सहरुको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिइदिनुहुनेछ। म डाक्टर शर्मिला, म यहाँलाई स्वागत गर्दछु। Thank you, Pramisi. Namaste, everyone. I'm Sharmila Shrestha. I'm a dentist and I've been practicing in Dallas, Texas. First of all, on behalf of Texas Nepalese Medical Association, म तपाईहरु सबैलाई यो हाम्रो 5th health episode मा स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीले टेक्ससको मात्रै नभएर टेक्सस बाहिरको पनि क्वालिफाइड डाक्टर्सहरुलाई इन्भाइट गरेर यो प्रोग्रामबाट हाम्रो कम्युनिटी मेम्बर्सहरुलाई जति सके धेरै इन्फर्मेसनहरु दिने ट्राई गरिरहेको छौं। र I'm very excited today because we have brilliant doctors as our guest speakers. उहाँहरु आफ्नो मेडिकल प्रोफेसनमा मात्रै डेडिकेटेड नभएर they are very active in the community doing their social work, and it's my great pleasure to introduce our guest speakers. हाम्रो first doctor हुनुहुन्छ Dr. Lakshmi Upadhyay. She is the frontline doctor from New York. New York त हाम्रो COVID-19 को epicenter नै हो। त्यसैले we are very excited to listen to her experience. र उहाँको छोटो background भन्नु पर्दा she's been working as a hospitalist at Wilson Medical Center, New York. र उहाँले residency चाहिँ Montefiore New Rochelle Hospital बाट गर्नुभएको थियो। त्यसै she did her externship in cardiology at New York Methodist Hospital. र उहाँले नेपालमा medical officer भएर she worked at Chirayu Hospital and she completed her MBBS from BP Koirala Institute of Health Sciences, Dharan. र अघि मैले भनिसके they are very active in the community. She is the past president of Foundation for Health and Education Nepal. र त्यस्तै she also worked as program coordinator and anchor for Radio Health Forum हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो सरकार। र हाम्रो अर्को डाक्टर हुनुहुन्छ डाक्टर एलिना साक्य र उहाँ ओहायो नेप्लिज कम्युनिटीमा धेरै नै फेमस हुनुहुन्छ because she is very active in the community. र अहिले उहाँ she is working as primary care physician, also the interim chief medical officer at Asia ICHC International Community Health Center. उहाँले mostly त्यहाँ refugeeहरुलाई सर्भ गर्नुहुन्छ र mostly Bhutanese refugee. She is board certified in internal medicine. She worked at the hospital at Cleveland Medical Center, Suma Akron City Hospital, Ohio, and she did her residency at Cleveland Clinic Hospital, and she completed her MBBS from Nepal Medical College and Teaching Hospital, Kathmandu. र उहाँ 2013 देखि she is the president of Nepali American Organization of Ohio. र त्यस्तै she is an executive committee member of Association of Nepalese in Midwest America. She is also the founder of Nepalese American Organization of Ohio Women's Empowerment Committee. र अहिले उहाँ she is moving to Louisiana because she just got into fellowship program. Congratulations, Dr. Sakya. Your introduction पछि, I would like to give you a little bit update on COVID-19 in DFW area. Texas State Texas Department of State Health Science Services को report अनुसार टेक्ससमा हिजोसम्म
total cases of COVID-19 was 53,449. त्यसमा number of death was 1,480. त्यस्तै North Texas मा total cases was 17,251. The death was 471. Collin County जसमा चाहिँ एकदम lowest number of cases छ यो among this DFW area. Collin County को total number of COVID-19 cases 1,133 र death चाहिँ 33. त्यस्तै Dallas County जहाँ चाहिँ एकदमै धेरै COVID-19 cases छ DFW area मा. The total number of cases in Dallas County is 8,477 र total number of death is 207 so far. Tarrant County ma total number of cases 4,899 deaths 141. This Denton County ma the total number of cases 1,205 deaths 30. यसपछि म के भन्न चाहन्छु भने DFW area मा चाहिँ अझै पनि हाम्रो केसेसहरु घटेको छैन. It's very important for us to practice the social distancing. It's very important for us to avoid the crowd and wear the mask in public. यति भनेर म प्रमिस जीलाई प्रोग्राम स्टार्ट गर्न रिक्वेस्ट गर्छु. थ्यांक यू है डाक्टर शर्मिला. दर्शक वृन्द है अब हामीले के त भन्दाखेरि समयलाई सदुपयोग गर्दै म सीधा क्वेशनतिर नै लाग्दै छु हैन. आज बेसिकली हामीले अब इमर्जेन्सी र प्राइमरी केयर सम्बन्धी कुराहरू गर्ने छौं हैन. त्यसमा पनि अब हामीसँग दुई जना एकदम विज्ञहरू हुनुहुन्छ. यो हाम्रो इमर्जेन्सी लगायत के त भन्दाखेरि अहिलेको कोभिड सिचुएसन के भइरहेछ भन्ने दर्शक महानुभावहरू तपाईहरुको विभिन्न क्वेशनहरुको जिज्ञासालाई चाहिँ आज हाम्रा स्पेशलिस्ट डाक्टर लक्ष्मी उपाध्याय उहाँले चाहिँ अब राख्दै हुनुहुन्छ हैन. अब तपाईहरुको क्वेशन धेरै जस्तो डाक्टर लक्ष्मी म तपाईलाई फर्स्ट क्वेशन तपाईबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु हैन. धेरैको के छ त क्वेशन भन्दाखेरि यो अवस्थामा के त के भइराछ त तपाईहरु त फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ हैन. कसरी चाहिँ के छ तपाईहरुको एक्सपीरियन्स भन्नुभएको छ. कतिको तपाईहरुलाई प्रब्लम छ, तपाईहरुलाई चाहिने PPE मास्क ग्लोभ्सहरु कतिको अवेलेबल छ छैन भन्ने कुरामा चाहिँ धेरैले चाहिँ बुझ्न चाहिराख्नु भएको छ. यसमा म डाक्टर लक्ष्मीलाई तपाईको आफ्नो एक्सपीरियन्स शेयर गरिदिनुस् न. म डाक्टर लक्ष्मी. नमस्कार सबै हेरिरहनु भएका दर्शकहरुलाई. म ER मा आउने अनि अस्पतालमा भर्ना भएका सिरियस अनि सिक बिरामीहरुलाई हेर्छु. कोभिड भएर ER मा आउने अनि ER मा आएर भर्ना आउने बिरामीहरुमा मैले देखे अनुसार सबै एज ग्रुपका बिरामीहरु आउनु भएको छ, भर्ना आउनु भएको छ. बच्चाहरु बाहेक धेरै जसोमा दीर्घ रोग भएका अनि अलि 50 देखि 60 70 उमेर भएका बिरामी भए पनि मैले सबै एज ग्रुपको बिरामीहरु दीर्घ रोग नभएका बिरामीहरुलाई पनि भर्ना गरेको छु, ट्रिटमेन्ट गरेको छु. सो मेरो एक्सपीरियन्समा कोभिड जुन पनि मान्छेलाई हुन सक्छ, जुन पनि मान्छे एकदमै सिक भएर भर्ना भएर डेथ हुन सक्छ कोभिडबाट हो. लाइक दीर्घ रोग भएका अनि अलि उमेर भएकामा बडी सिरियसनेस देखिन्छ, बडी सिम्पटम्सहरु देखिन्छ र बडी डेथ देखिन्छ. तर जुन पनि एज ग्रुपमा हुन सक्छ त्यो कुरा म सबैलाई अवेयर गराउन चाहन्छु मेरो एक्सपीरियन्सबाट. अनि अर्को कुरा भनेको कोभिड को बिरामीहरु आउँदाखेरि हरेक प्रकारको सिम्पटम्सहरु लिएर आउनुहुन्छ, हरेक प्रकारको लक्षणहरु लिएर आउनुहुन्छ. हो ज्वरो आउँछ, रुगाखोकी लाग्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, त्यो एकदम कमन हुन्छ. तर मैले देखेकोमा धेरै धेरै खालका सिम्पटम्स, धेरै शरीरका धेरै धेरै अंगहरुलाई चाहिँ असर गरेको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि बिरामीहरु एकदमै सिक हुने, भर्खरै एकदमै ठीक भइराको, भर्खरै मसँग कुरा गरिराको बिरामीहरु एकछिनमा भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्ने अनि 2-3 हप्ता भेन्टिलेटरमा राख्दा पनि ठीक नहुने, त्यसको आफ्नै फ्रस्ट्रेसन छ, आफ्नै स्ट्रेस छ. अनि बल्ल बल्ल ठीक भएर भेन्टिलेटरबाट बाहिर निकाले पनि एकदमै धेरै कम्प्लिकेसनहरु देखिएर बिरामीको मृत्यु हुने, त्यो एकदमै कमन देखिराछौं हामीले भर्ना भएको एकदम सिक बिरामीहरुमा. त्यही भएर यो हाम्रो लागि एकदमै स्ट्रेसफुल हो. मैले एउटा शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ कोभिडको पेशेन्टलाई हरेक दिन हेरेर आउँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने शस्त्र अस्त्र बिना एउटा ठूलो युद्ध लडे जस्तो लाग्छ. हामीसँग बिरामी हुनुहुन्छ
तर हामीलाई हामीसँग औषधि छैन, हामीसँग ट्रिटमेन्ट गर्ने अप्सन छैन। कोभिडले सबै अङ्गलाई असर गरेर हुन्छ। भेन्टिलेटरमा राख्छौँ तर राख्दा पनि ठिक भएर हुँदैन। अहिले नयाँ उसहरू आइरहेछ, अहिले त्यो प्लाज्माहरू आइरहेछ। वी हेभ गिभन प्लाज्मा टु सम अफ द पेसेन्ट, लाइक कुनै बिरामीहरूलाई जुन ठिक भएका बिरामीको रगत हुन्छ त्यो पनि दिएका छौँ। त्यो पनि दिँदा पनि त्यति राम्रो आउटकम हामीले देखेको छैनौँ। लाइक धेरै सबै बिरामी नगरे पनि कुनै बिरामी ट्राई गर्दा पनि बिरामीहरू त्यति धेरै ठिक नभएको पनि छ। त्यही भएर चाहिँ इट्स अ भेरी डिफिकल्ट सिचुएसन है, एकदम गाह्रो सिचुएसन छ। त्यही भएर म चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सबाट हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कोभिडहरूबाट बस्न नै सबैभन्दा राम्रो हो। प्रिकसन्स मेजरहरू अप्लाई गरेर कोभिड हुन नदिनु नै एकदमै गर्नुपर्ने काम हो। त्यसले सबैले प्रिकसन्स अप्लाई गर्यो भने चाहिँ यदि जो एकदम दीर्घरोगी छन्, जो बुढाबुढी छन्, उनीहरूलाई पनि कोभिड हुने सम्भावना कम हुन्छ र एकदम सिक हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ। अनि अर्को हाम्रो अब फ्रन्टलाइन वर्करको अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ फ्यामिली। वी वर्क लाइक होल डे, वी सी कोभिड पेसेन्टहरू दिनभर हेर्छौँ, तर घरमा आएपछि फेरि अब फ्यामिलीलाई सर्ने हो कि भन्ने टेन्सन हुन्छ। लाइक छुट्टै रुममा बस्ने, मास्क युज गर्ने, सबैले लाइक यस्तै गरिरहेछौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ इट्स अ भेरी स्ट्रेसफुल सिचुएसन फर अस। तर यस्तो मात्र होइन कि देयर आर बिरामी जो चाहिँ ठिक भएर पनि गइरहनु भएको छ। त्यही तरहले त्यो चाहिँ खुसीको कुरा हो हाम्रो लागि। सो इट्स भेरी मिक्स एक्सपिरियन्स एन्ड स्ट्रेसफुल सिचुएसन। अनि अर्को क्वेसन पर्सनल प्रोटेक्टिभ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा लिमिटेसनहरू थियो, अहिले चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्टिभ मेजर्सहरू पिपीहरू चाहिँ राम्ररी अभाइलेबल छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम खुसीको कुरा हो। थ्याङ्क यू सो मच है। दर्शकबिन है, डाक्टर पनि मानव नै हुन्छ र मानवको संवेदना हुन्छ है। अब हामीले पुरानो एपिसोडहरूबाट के कुरा गरेका थियौँ त भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा प्रिकसन इज केयर होइन। कुनै औषधि नपाइसकेको हुनाले अहिले पनि डाक्टर लक्ष्मीले करिब यी कुराहरू भन्नुभयो होइन। प्रिकसन इज केयर, हामीले प्रिकसन लिनै पर्दछ। अब म यही सन्दर्भमा के त भन्दाखेरि अर्का हाम्रा आजका रिसोर्स व्यक्तित्व है एलिना साक्य, डाक्टर एलिना कहाँ जाँदैछु। डाक्टर एलिना के त भन्दाखेरि धेरै जस्तो दर्शक हाम्रो अडियन्सहरूले के भन्ने गर्नु भएको छ भन्दाखेरि दे आर क्वाइट कन्फ्युज अन द अर्जेन्ट केयर र इमर्जेन्सी रुम भनेर होइन। अब यो अनि अर्को के त भन्दाखेरि कुन बेला चाहिँ म इमर्जेन्सीमा जाने वा कुन बेला चाहिँ अर्जेन्ट केयरमा जाने वा मैले आफ्नो प्राइमेरी केयर लाई कल गर्ने हो कि भन्ने कुराहरूमा उहाँलाई अलिकति कन्फ्युजन जस्तो देखिन्छ होइन। यसमा अब तपाईँ केही फिल्डमा हुनुभएकोले के रहेछ त यसमा हामीलाई केही भनिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू प्रमेशजी, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होइन। अब अर्जेन्ट केयर र इमर्जेन्सी भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै अर्जेन्ट परेपछि अति नै साह्रो परिसकेपछि चाहिँ जाने ठाउँहरू हो होइन। इमर्जेन्सी भनेको झन् एकदम धेरै सिरियस हुँदाखेरि इमर्जेन्सी जान्छन्, अलिकति कम्ती सिरियस हुँदाखेरि अर्जेन्ट केयर जान्छन् होइन। र त्यही इमर्जेन्सीबाट नै भर्ना भएर डाक्टर लक्ष्मी जस्तो हस्पिटल्सले चाहिँ उहाँले एडमिटेड भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुहुने हो होइन। अहिले चाहिँ म चाहिँ हस्पिटल बाहिर काम गर्छु। म कहाँ काम गर्छु? प्राइमेरी केयर अफिसमा काम गर्छु होइन। मैले चाहिँ मेरो अफिस यो प्राइमेरी केयर अफिस भनेको चाहिँ अर्जेन्ट केयर भन्दा पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। किन फरक हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इमर्जेन्सी र अर्जेन्ट केयर भनेको त भइसकेपछि अति साह्रो परिसकेपछि कुद्ने ठाउँ भयो नि त। तर प्राइमेरी केयर भनेको आउट पेसेन्ट अफिस भनेको चाहिँ त्यस्तो भने त्यस्तो हुनुभन्दा अगाडि नै डक्टरसँग कन्ट्याक्टमा बसेर सम्पर्कमा बसेर आफूलाई यस्तो यस्तो समस्या छ भनेर भन्न मिल्ने अफिस भयो होइन। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो अहिले डाक्टर लक्ष्मीले भन्नुभएको कतिवटा कुराहरू एक्सप्लेन गर्नुभएको कुराहरूलाई प्रिभेन्सन गर्नको लागि त्यहाँसम्म पुग्न नदिनको लागि होइन, त्यस्तो आपत्तिजनक सिचुएसन अवस्था नै नपुगोस् भन्नको लागि चाहिँ अलरेडी डक्टरहरूले चाहिँ आजकल चाहिँ अब धेरै जसो चाहिँ अब यो टेलिमेडिसिन भनेको चाहिँ फोनबाट अपोइन्टमेन्टहरू दिनुहुन्छ होइन। हामीले चाहिँ अहिले मैले अलमोस्ट 90% पेसेन्टहरू चाहिँ फोनबाट चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिएर फोनबाट नै म ट्रियाजहरू गरिरहेको हुन्छु होइन।
कसलाई चाहिँ हस्पिटल पठाउनु पर्छ अथवा कसलाई चाहिँ घरमै बसेर आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ म डिसाइड गर्ने गर्छौँ हामी अफिसबाट होइन। त्यही भएर चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले सबैजनाले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, हामीलाई चाहिँ कुनै पनि लक्षण देखा परिहाल्यो, अब मेन लक्षण भनेको ज्वरो, खोकी र दमको समस्या हुन्छ होइन, तिनीहरू तिनवटा मध्ये कुनै देखिहाल्यो अथवा कसैलाई घाँटी दुख्नेबाट सुरु हुन्छ होइन। अब त्यो देखिहाल्यो भने धेरैजना मान्छेको चाहिँ रियाक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि त ल हामी त अब अहिले इमर्जेन्सी कुद्नु पर्यो भन्ने हुन्छ होइन। तर तपाईँहरूले के सोच्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँलाई यदि साँच्चीकै नै इन्फेक्सन भएको छ र तपाईँहरू इमर्जेन्सीमा त्यत्तिकै कुद्नुभयो कुनै मास्क नलाइकन केही पनि इन्फर्मेसन नदिकन भनेपछि त इमर्जेन्सीको कति स्टाफहरू हुन्छन्, कति डक्टर नर्सेसहरू हुन्छन् होइन, उनीहरूलाई त तपाईँले सजिलोसँग सार्न सक्नुहुन्छ नि त। भनेको मतलब तपाईँहरूलाई यदि एकदमै धेरै साह्रो परेको छैन भने तपाईँहरू इमर्जेन्सी कुद्नु पर्दैन के, काम डाउन हुनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि घरैमा बस्नुहोस्, एउटा कोठामा बस्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस् होइन। अब हाम्रो त्यो सर्जिकल मास्क छैन भने घरमा आजकल धेरैजनाले चाहिँ यो कपडाको मास्कहरू बनाउने गरेका छन्। त्यस्तै चाहिँ मेरो विचारमा अहिले चाहिँ सबैजनाले एउटा चाहिँ राखिराख्नुपर्छ होइन। त्यो मास्क लगाएर घरैमा बस्नुहोस् अनि त्यसपछि आफ्नो डक्टरलाई, फ्यामिली डक्टरलाई, प्राइमेरी केयर डक्टरकोमा फोन लगाउनुहोस् अनि भन्नुहोस् कि मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो लक्षणहरू देखा परिरहेको छ, के गर्नु मैले होइन, हस्पिटल जाउँ कि के गरौँ भनेर भन्छ। त्यसपछि अब म जस्तो प्राइमेरी केयर डक्टरले उहाँको राम्रोसँग अब विश्लेषणहरू गरेर उहाँलाई चाहिँ अब साह्रो पर्नेछ होइन, जस्तो अब एल्डरली पपुलेसनहरू हुन्छ उहाँहरूलाई साह्रो पर्नेछ त्यस्तो देखिएछ भने उनीहरूलाई चाहिँ हामीले नै इमर्जेन्सीमा हस्पिटलमा कल गर्ने गरेको छौँ होइन। यस्तो बिमारी आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू रेडी भएर बस्नुहोस् किनभने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अलिकति साह्रो परेको जस्तो छ, म उहाँलाई मास्कहरू लगाएर पठाउँछु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन दिने गरेछ। त्यसो भएपछि के भयो भने चाहिँ इमर्जेन्सीको डक्टरहरू पनि प्रिपेयर्ड हुने भयो नि त। उहाँहरू पनि अब सडनली कोही पेसेन्ट आएर तपाईँको अगाडि चाहिँ मेरो पोजिटिभ छ जस्तो छ भनेर भन्नुभयो भने त इमर्जेन्सीको डक्टरहरू पनि त अलिक प्रिकसन्स त हुनु पर्यो होइन, यो डरलाग्दो सिचुएसन छ। त्यही भएर हामीले नै बरु इमर्जेन्सीमा पठाउने हो भने प्राइमेरी केयरबाट हामीले नै हस्पिटलमा फोन गरेर चाहिँ सो एन्ड सो पेसेन्ट आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको लागि रेडी भएर बस्नुहोस् भनेर भन्छौँ। त्यही भएर प्लिज एउटा ठुलो रिक्वेस्ट चाहिँ यो हो कि तपाईँलाई इमर्जेन्सी जानै पर्छ भनेर चाहिँ जिद्दी नगर्नु भयो हुन्छ होइन। तर चाहिँ त्यसको सट्टा सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ आफ्नो फ्यामिली डक्टरलाई कल गर्ने हो। र इनकेस अब कतिजना हामी मध्ये चाहिँ एकदमै हेल्दी एडल्टहरू हुनुहुन्छ होइन, र उहाँहरूको आफ्नो प्राइमेरी डक्टर हुँदैन, फ्यामिली डक्टर हुँदैन, इट्स ओके, ठिकै छ। त्यो नभए पनि तपाईँहरूको जिप कोड अनुसारले वरिपरि तपाईँको प्राइमेरी केयर डक्टरहरू कहाँ हुन्छन्, कुन हस्पिटलहरू छ, कुन हस्पिटलमा हटलाइन नम्बरहरू अभाइलेबल छ, त्यो भन्ने कुराहरू यसो अलिकति आफ्नो घरको लागि एउटा नि इन्फर्मेसन चाहिँ एउटा चाहिँ राखिराख्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने इनकेस तपाईँलाई सिम्टम्स निस्किहाल्यो भने चाहिँ कि चाहिँ अब फ्यामिली डक्टरसँग पनि बनाउनु, नत्र चाहिँ हटलाइन नम्बरहरूमा कल गर्नु। त्यसो गरेर एटलिस्ट तपाईँलाई लक्षण निस्किहालेको टाइममा चाहिँ कहाँ जाने कसो गर्ने भनेर राम्रोसँग थाहा त हुन्छ नि त्यसपछि तपाईँहरूलाई है। तर एउटा गर्न नहुने अति पटक्कै गर्न नहुने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मलाई इन्फेक्सन भएको जस्तो मलाई खोकी लागेको छ तर चाहिँ बाहिर चाहिँ मास्क नलगाइकन म हिँड्न थालेँ भने चाहिँ त्यो भनेको एकदमै डेन्जरस कुरा हो, अलमोस्ट अपराध जस्तै कुरा हो। किनभने अहिले चाहिँ यो एकदमै पर्छ, अलिकति खोकी लाएर पनि अहिले सर्न सक्छ होइन। त्यो चाहिँ पटक्कै हुन दिनु भएन, त्यो तपाईँहरूको कर्तव्य हो कि तपाईँहरूलाई चाहिँ खोकी लाग्यो भने चाहिँ घरैमा बसेर मास्क लगाएर आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। थ्याङ्क यू डक्टर एलिना है। हाम्रो दर्शकवृन्दहरू नेपालबाट पनि हुनुहुन्छ होइन। डक्टर एलिनाले भनिराख्नु भएको खालि अमेरिकाको केसमा मात्रै होइन, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ होइन, जहाँबाट हेर्नु भए पनि यो उहाँले भनिराख्नु भएको कुराहरू, डक्टर साहबहरूले भनिराख्नु भएको कुराहरू सबैलाई लागू हुने गर्दछ है, इन जेनरल कुरा हो। अब म डक्टर लक्ष्मीतिर लाग्दैछु होइन। अब यो स्टेटहरू रिओपनिङ गर्ने सिलसिला चलिरहेकै छ, त्यसमा त अब हाम्रो टेक्सास ओपनिङ भइसकेको छ। अनि ओपनिङ भइसकेपछि अब हामीले देखिरहेछौँ होइन, केसेसहरू बढेर गइरहेको छ एकातिर। र अब फेरि अब हामी नेपालीहरू हामी त के त भन्दाखेरि धेरै सोसियल छौँ हामी त होइन। अब हाम्रो छरछिमेकी जहाँ हामी नेपालीहरू हुन्छौँ, हामी कम्युनिटीमा छौँ, भेटघाट गर्ने चलन छ होइन। त्यसै गरिकन हाम्रो यो विकेन्डतिर बिदा हुँदाखेरि पार्टी सार्टी गर्ने चलन छ होइन। अब यो हाम्रो आफ्नो एउटा सोसियल एउटा हाम्रो के त भन्दाखेरि नेचर एकातिर छ भने अहिलेको सिचुएसन अर्कोतिर गइरहेको छ। अब तपाईँले अब एज अ एक्सपर्ट यसमा तपाईँले के सजेस्ट गर्नुहुन्छ है? म डक्टर लक्ष्मीतिर जाँदैछु। डक्टर लक्ष्मी। हजुर, धन्यवाद क्वेसनको लागि।
हजुर धन्यवाद क्वेसनको लागि। सो स्टेटहरू रिओपन हुँदैछ, तर त्यही अनुसार केसहरू बढ्ने पनि लाइक आशंका शङ्का सोचाइ पनि बढिरहेछ र बढ्न पनि सक्ने सम्भावना पनि छ, किनकि 100 वर्ष पहिला फ्लू पेन्डेमिक आउँदा पनि पहिलो वेभमा एकदमै धेरै मान्छे मरेका थिएनन्। जब स्टेट रिओपन हुन थाले त्यसको 5-6 महिनापछि सेकेन्ड वेभ आयो, त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेहरू मरेका थिए, एकदमै धेरै मान्छेहरू इन्फेक्टेड भएका थिए। त्यही सिनारियो अहिले पनि दोहोरिन सक्छ। यसलाई चाहिँ म दुईटा भागमा, एउटा चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेथडहरू युज गर्ने, अर्को चाहिँ टेस्टिङ एन्ड ट्रेसिङ। सो प्रिभेन्टिभ मेथडहरू युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जुन सोसल डिस्टेन्सिङ, किनकि यो भाइरस मान्छेदेखि मान्छेमा सर्छ मोस्ट कमनली, अनि त्यो पनि ड्रपलेट सानो सानो थुक अथवा त्यस्तै कणहरूबाट सर्छ, हावामा सानो सानो कणहरूबाट सर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ 6 फिट 2 आर्म लेन्थ भन्छ, त्यो सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यसमाथि कुनै स्टोरहरूमा जानु पर्यो जहाँ धेरै मान्छे हुन्छन्, त्योहरूमा जानु पर्यो भने मास्कहरू युज गर्ने, क्लोथ मास्क, whatever मास्क एभाइलेबल मास्क छ त्यही खालको मास्क युज गर्ने, सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, क्राउडेड ठाउँमा नजाने, काम नपरिकन। अर्को कुरा, बाहिर जाँदा, बाहिरबाट आउँदाखेरि केही सामान छोइसकेपछि हात धुने, साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म हात धुने, साबुन पानी छैन भने सेनिटाइजर युज गर्ने, 60% अल्कोहल भएको सेनिटाइजरहरू युज गर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ सकेसम्म अनलाइन सपिङ गर्ने, अथवा स्टोरमा गए पनि टचलेस सिस्टम अहिले आइरहेछ, जस्तो मोबाइलबाट पे गर्न मिल्छ, मोबाइलबाट स्क्यान गरेर पे गर्न मिल्छ, अथवा कार्डहरू युज गरिसकेपछि हातलाई सेनिटाइज गर्ने। एकदमै सिम्पल कुरा लाग्छ, तर हामी हेल्थ केयर वर्करले 2-3 महिनादेखि बिरामी हेरिरहेछौँ, तर हामीले यही प्रिभेन्टिभ कुराहरू युज गरेर नै अहिलेसम्म बचिरहेछौँ भनेपछि होइन, हजुरहरू पनि बच्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो कुरा छ, तर यदि अपनायो भने चाहिँ आफ्नो एकदमै ठुलो चेन्ज ल्याउन सक्छ। जुन सेकेन्ड वेभ छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा भनेको कमनली युज गर्ने सर्फेसहरू अथवा सामानहरू चाहिँ क्लिन गरिरहने। कसरी क्लिन गर्ने हामी पछि कुरा गर्छौँ, तर क्लिन लाइक टाइममा क्लिन गरिरहने। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ टेस्टिङ एन्ड ट्रेसिङ। अहिले युएसको कुरा गर्दा चाहिँ अलमोस्ट एभ्री स्टेटमा चाहिँ फ्री टेस्टिङ अभाइलेबल छ, ड्राइभ थ्रु टेस्टिङहरू अभाइलेबल गराउन सरकारले कोसिस गर्दैछ। त्यही भएर कुनै पनि सिम्टम्सको शङ्का लागेमा, जसरी मोनिटरिङ गर्दाखेरि अथवा कन्ट्याक्ट भएमा चाहिँ त्यहाँ गएर अथवा प्राइमेरी लाइक डाक्टर इल्नाले भने जस्तै प्राइमेरी डक्टरसँग कुरा गरेर, अथवा त्यो अब प्राइमेरी कति नेपालीहरूको प्राइमेरी डक्टरहरू नहुन सक्छ, त्यो जुन अभाइलेबल सेन्टरहरू हुन्छ, जुन चाहिँ लोकल अथोरिटिज अथवा हाम्रो यो टेक्सास एसोसिएसनबाट पनि थाहा हुन्छ, त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ मलाई यो सिम्टम्स छ टेस्ट भनेपछि उनीहरूले टेस्ट गर्छ। त्यसबाट चाहिँ यदि पोजिटिभ छ अथवा आफूलाई सिम्टम्स छ भने चाहिँ आफूलाई सेपरेट गर्ने, क्वारेन्टाइन गर्ने अनि टेस्ट गर्ने। त्यसबाट पनि धेरै मान्छेलाई सर्नबाट बचाउन सकिन्छ। अर्को कुरा रह्यो हामी अब सोसियलाइज हुने कुरा, साथीभाइ भेट्ने कुरा। अहिलेसम्म चाहिँ सकेसम्म चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीमा चाहिँ ग्यादरिङहरू चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीमा जस्ट लाइक क्लोज फ्यामिलीमा चाहिँ लिमिट गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। साथीभाइ भेट्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म सोसियल डिस्टेन्सिङ प्र्याक्टिस गर्ने, सकेसम्म मास्क युज गर्ने ठिक हुन्छ। अर्को आउटडोर एक्टिभिटिजमा जस्तो पार्कहरूमा जानु पर्यो भने त्यस्तो पार्कहरूमा जाने जहाँ चाहिँ क्राउडेड छैन, जहाँ चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङहरू कुराहरू मेन्टेन गर्न सकिन्छ, त्यस्तो पार्कहरू, घर नजिकको पार्कहरू। अनि अर्को कुरा, पार्कमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ लोकल अथोरिटी त्यहाँको सँग चाहिँ अब त्यहाँको पार्कको टोयलेटहरू कस्तो छ, उनीहरूले क्लिन गरिरहेछ कि छैन, कोभिडको लागि भनेर त्यो पार्कहरू मा लाइक अपडेट छ कि छैन, त्यस्तो कुराहरू पनि बुझेर मात्र पार्कहरूमा जाने अथवा आउटडोर एक्टिभिटिजमा जाने। अनि अर्को कुराहरू चाहिँ एकदमै कमन क्वेसन चाहिँ बच्चाहरूलाई लाइक प्ले ग्राउन्ड स्पोर्ट्सहरूमा जान दिने कि नदिने भन्ने क्वेसन पनि आउँछ सँगसँगै। अहिले चाहिँ CDC को गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ स्पोर्ट्स र प्ले ग्राउन्डहरू चाहिँ युज नगर्न भनिएको छ। अब यसको 15 दिनमा अथवा 1 महिनामा कस्तो सिचुएसन हुन्छ, कसरी केस बढ्छ अथवा कुन कम्युनिटीमा कस्तो हुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ त्यहाँको लोकल गाइडलाइन अनुसार चाहिँ चेन्ज हुन्छ। तर लाइक भर्खरै रिओपन हुँदैछ अनि बच्चाहरूमा चाहिँ कसरी देखिन्छ त्यो पनि एकदमै कम्प्लिकेटेड कुरा छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले
इमिडिएटली चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ स्पोर्ट्स अथवा प्लेग्राउन्डहरू चाहिँ मा चाहिँ नपठाइहालेको चाहिँ राम्रो हो। अनि आई थिङ्क यदि कुरा गर्न सकियो भने चाहिँ हामीले सेकेन्ड वेभमालाई चाहिँ घटाउन सक्छौँ अथवा कर्भलाई थोरै राख्न सक्छौँ अथवा नम्बर अफ केसेसहरूलाई थोरै राख्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच है डाक्टर लक्ष्मी। दर्शकवृन्द है फेरि कुरा फेरि आउँछ के त भन्दाखेरि प्रिकसन हामीले लिनु जरुरी छ र त्यसै गरिकन प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू हामीले अपनाउनु जरुरी छ हैन। अब यही क्रममा के त भन्दाखेरि डाक्टर लक्ष्मीले पनि अहिले भन्नुभयो र त्यसपछि अब क्वारेन्टाइनको कुराहरू पनि आइरहेछ हैन। एकातिर अब आइसोलेसनको कुराहरू पनि आइरहेछ। त्यसमध्ये अब हाम्रो यो नेपाली कम्युनिटीहरुमा चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रब्लम के देखिन आएको छ त भन्दाखेरि यो खासै आइसोलेट गर्ने तरिका के होला हैन भन्ने कुराहरू एकातिर आइरहेछ। अनि कसरी चाहिँ अब यो फ्यामिलीमा भएको यदि कोही सिक मेम्बर छ भने उलाई कसरी टेक केयर गर्नुपर्छ होला भन्ने किसिमको पनि अलिकति कन्फ्युजनहरु जस्तो देखिन्छ हैन। र अर्को एउटा क्वेशन के त भन्दाखेरि कोभिड टेस्ट ER मै गएर गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ हैन। त्यसमा चाहिँ म डाक्टर एलिनालाई म रिक्वेस्ट गर्छु है। डाक्टर एलिना यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? Sure, thank you, प्रमेशजी। म चाहिँ फर्स्ट अफ अल कहाँबाट सुरु गर्छु भन्दा चाहिँ म क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन भनेको के हो भनेर त्यसमा छुट्याएर पहिला सुरु गर्छु हैन। यदि कसैलाई चाहिँ लक्षण अलरेडी देखा परिसकेको छ हैन, उहाँ बिमारी भइसक्नु भएको छ र उहाँ चाहिँ एक्लै बस्नुपर्ने स्थिति छ भने चाहिँ आइसोलेसन भन्छ त्यसलाई हैन। र यही बिमारी भएको मान्छेको नजिकमा कन्ट्याक्टमा बस्ने मान्छेहरू, नजिकमा आफ्नो कन्ट्याक्टमा फ्रिक्वेन्टली आउने मान्छेहरूलाई पनि अहिले चाहिँ यो सिम्पटम्स नभए पनि सर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि एक्लै बस्नुपर्ने सिचुएसन छ हैन। त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन भन्छ। त्यही भनेको मतलब सिम्पटम्स छ भने द्याट इज आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ, सिम्पटम्स छैन भने चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ यदि क्लोज कन्ट्याक्ट छ भने चाहिँ हैन। र आइसोलेसनको चाहिँ यदि अब पर्फेक्ट कन्डिसनमा गर्ने हो भने, पर्फेक्टली गर्ने हो भने चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो ओहायो डिपार्टमेन्ट हेल्थबाट र CDC को वेबसाइटबाट चाहिँ मैले चाहिँ मेरो पेसेन्टहरूको लागि चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन्सहरू इङ्ग्लिसबाट गरेको थिएँ र मैले त्यसलाई नेपालीबाट ट्रान्सलेट पनि गरेको छु हैन। त्यो म तपाईहरुलाई भन्छु हैन। एउटा कुरा त अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी सबैजना चाहिँ अब परिवारमा बस्छौं धेरै जसोहरु हैन। अनि कसैको चाहिँ अब बाजे बोजू पनि हुन सक्नुहुन्छ हैन, बुवा आमा हुन सक्नुहुन्छ, अनि एडल्टहरु भयो र सानो बच्चाहरु पनि हुन सक्नुपर्छ। तर मिलेसम्म चाहिँ सबैजनाबाट चाहिँ घरभित्र चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नु भएको मानिसले चाहिँ 6 फिट टाढाबाट नै कुरा गर्नुपर्छ, 6 फिट टाढा नै बस्नुपर्छ हैन। र त्यसपछि घरबाट त बाहिर निस्कनु नै हुँदैन पटक्कै पनि हैन। जहिले पनि घरमा नै बस्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ लक्षणहरू देखा परेको पहिलो दिनदेखि लिएर 14 दिनसम्म हो। 14 दिनको मात्रै कुरा हो, त्यही भएर त्यस्तो गाह्रो नहुनु पर्ने हो हैन। घरैभित्र बस्नु। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो चाहिँ यही फ्यामिली डक्टर अथवा जो डक्टरसँग फलोअप गरिरहनु भएको छ उहाँसँग चाहिँ टाइममा हुन्छ नि 1-2 दिनमा चाहिँ फोनमा कुरा गरेर मलाई यस्तो छ, यस्तो भइराछ भनेर कुरा गर्नुभयो भने त्यो पनि एकदमै राम्रो हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि घरमा बस्नु हुँदाखेरि अघि हामीले धेरै भनिसकेछौँ मास्क लगाउनु पर्छ। त्यो मास्क त एकदमै जरुरी हुन्छ। यदि बिरामीले मास्क लगाउन सके छैन भने चाहिँ त्यो मान्छे जसले चाहिँ अब बिमारीको हेरविचार गर्ने मान्छेले एटलिस्ट उसले मास्क लगाउनु पर्छ। तर सकेसम्म बिमारीले नै आफ्नो अनुहारमा नाक र मुख छोप्ने गरेर चाहिँ मास्क लगाउनु पर्छ हैन। र त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा अब हाँची आउँदा खोकी लाग्दाखेरि चाहिँ नाक र मुख चाहिँ यसरी छोपेर चाहिँ हाँची गर्नुपर्छ हैन। एउटा टिस्यु पेपरमा हाँची गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ यसरी हात यसरी छोपेर चाहिँ हाँच्यु गर्ने खोक्ने गर्नुपर्छ। अनि त्यो यदि त्यो टिस्यु पेपर युज गरेछ भने त्यो त्यही बेलामा चाहिँ फाल्दिनुपर्छ, सेफली फाल्नुपर्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ अब सबैजनाले आजकल गरिरहनु भएको राम्रोसँग हात धुने, धेरै पटक हात धुने, केही पनि कुरा छुँदा साथै हात धुने, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, त्यो चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली गर्नु पर्यो हैन। र त्यसमाथि अर्को चाहिँ अब हामीले खानाहरू खाएको यो जुठो थाल कचौराहरू हैन, त्यो युटेन्सिल्सहरू छ अरूसँग चाहिँ सेयर चाहिँ पटक्कै नगरौँ हैन। त्यसपछि अर्को चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हैन अब आफ्नो परिस्थिति हुन्छ घरमा हैन। अब कतिजना हुनुहुन्छ अब
आई डोन्ट नो 3 बेडरुम 2 बेडरुम अपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ होला, त्यहाँ चाहिँ 10 जना मान्छेहरू हुन सक्छन्, तर सकेसम्म मिलेसम्म चाहिँ यो आइसोलेसनमा बस्ने मान्छेले चाहिँ अलग्गै कोठामा चाहिँ सुत्नुपर्छ र आफ्नो अलग्गै शौचालय अथवा रेस्टरुम चाहिँ युज गर्नुपर्छ होइन। र त्यसपछि आफूले चाहिँ त्यो जुन लुगाहरू लगाइरहेको हुन्छ त्यो लुगाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग एकदमै राम्रोसँग धुन एकदमै जरुरी छ, तातो पानीमा धुन जरुरी छ होइन। आजकल अब अमेरिकामा त धेरै ठाउँमा लन्ड्री हुन्छ घरमै होइन, त्यो चाहिँ लन्ड्री चाहिँ हट वाटरमा चाहिँ एकदम तातो पानीमा चाहिँ मजाले धुनुपर्छ होइन। र त्यसपछि अब हामीले कतिवटा चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्टली चाहिँ छोइराख्छौँ, जस्तो अब यो फोन भयो होइन, तपाईँको यो ल्यापटपहरू भयो, अनि यो डेस्कहरू भयो, चेयरहरू भयो, बेडको साइडहरू भयो होइन, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो डिसइन्फेक्टेन्टहरू अथवा अल्कोहल स्वाब्सहरूले चाहिँ मजाले एकदम फ्रिक्वेन्टली चाहिँ सफा गरिराख्नुपर्छ होइन। किनभने हामीलाई थाहा छँदैछ यो चाहिँ यो भाइरस चाहिँ अब कुनै अब इभन फोनबाट सर्न सक्छ होइन। मेरो मुखबाट आएको चाहिँ सानो सानो पानीको कणहरू चाहिँ यो फोनमा लाग्यो भने यो फोन अर्कोले छोयो र अर्कोले छोडेर हातमा लाग्यो, हातबाट नाक मुखमा लाएर त्यो सर्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दा यस्तो फोनहरू जस्तो एकदम फ्रिक्वेन्टली छोइराख्ने कुराहरू, हातले छोइराख्ने कुराहरू, हाई टच सर्फेस भन्छ यस्तोलाई, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्टले फ्रिक्वेन्टली चाहिँ सफा गरिराख्नुपर्छ। र अर्को अघि हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङको अलिकति कुरा गऱ्यौँ होइन। अब नेपालीहरूको चाहिँ अब एकदमै धेरै राम्रो कुरा हो, सोसियलाइज हुन्छौँ, हाम्रो एकदमै कल्चरली स्ट्रङ छौँ हामी होइन। तर यो समयमा चाहिँ स्पेसली घरमा चाहिँ कोही मान्छे आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ अथवा कोही मान्छे चाहिँ पोजिटिभ केससँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा भएको कारणले क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको छ, उहाँलाई सिम्पटम्स नभएको छ, त्यस्तो भएको सिचुएसनमा पनि घरमा चाहिँ पाहुनालाई चाहिँ नबोलाउनुहोस्। त्यो भनेको चाहिँ एउटा अहिलेको लागि चाहिँ यो चाहिँ धेरै सिरियस कुरा हुनेछ। किनभने र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ अब अरू कसैको घरमा जान लाउनु भएछ अथवा कोही तपाईँको घरमा आउन लाउनु भएछ भने पनि तपाईँहरूको कुनै लक्षण छ कि छैन भनेर मात्रै चाहिँ कन्ट्याक्टमा बस्नुहोस् होइन। यदि लक्षण छ भने चाहिँ उनीहरूले चेक नगरेको हुन सक्छन्, उनीहरूबाट आफूलाई सर्न सक्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा अहिलेको लागि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ पाहुनालाई चाहिँ नबोलाउनुहोस्। अहिले चाहिँ अब यो हाम्रो नेपाली कल्चरको विरुद्धमै हुन्छ होइन, पाहुनालाई नबोलाउनु भनेको चाहिँ होइन। भुटनिज कल्चर प्लस नेपाली कल्चर एकदम सिमिलर हुन्छ होइन। तर अहिले के गर्ने, अब ज्यानको सवाल छ होइन। र त्यसमाथि यो भाइरस चाहिँ भिरुलेन्ट पनि छ, ट्रान्समिसेबल पनि छ। भन्नुको मतलब चाहिँ भिरुलेन्ट भनेको चाहिँ एकदमै धेरै खतराजनक होइन, भनेको मतलब त्यो इन्फेक्सन आफूलाई भयो भने त्यसले चाहिँ अनेकौँ किसिमले अनेकौँ प्रक्रियाले गरेर चाहिँ मान्छेलाई धेरै बिमारी बनाउने, आइसियुसम्म पुर्याउने, ज्यान जाने त्यस्तोसम्म हुनसक्छ र एकदमै ट्रान्समिसेबल छ। त्यो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ थोरै मात्रै अलिअलि मात्रै सिम्पटम्सहरू भइरहेको मान्छेले पनि अर्को मान्छेसँग कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि सरिरहेको छ मजाले। अब मैले धेरैवटा इक्जाम्पलहरू अहिले चाहिँ हुन्छ नि, अब बाहिर कम्युनिटीमा के देखिरहेको छु यहाँ एक्रोनमा र क्लिभल्यान्डमा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बाहिर काम गर्न जानुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि बाहिरबाट चाहिँ त्यो सिम्पटम्सहरू लिएर आउनुहुन्छ, इन्फेक्टेड भएर आउनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै साह्रो पर्या हुँदैन होइन। जस्तो अलिअलि खाका खुकु खोकी लागिरहेछ के भएर भनेर, अब त्यो त पहिला त हुन्छ नि, हामीलाई पनि रुगा खोकी लाग्दाखेरि हामीले पनि कहाँ वास्ता गर्थ्यौँ, हामी पनि खुरुखुरु काममा गएको छौँ, अलिअलि खोक्दैछौँ, अलिअलि औषधि खाँदैछौँ, मार्गी लागिरहेछ के फरक पर्छ भन्ने चाहिँ काममा गएर। तर अहिले यस्तो सिचुएसन चाहिँ होइन पटक्कै होइन। अलिकति पनि खोकी अहिले मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि एउटा परिवारको एकजना मान्छेको थोरै अलिअलि मात्रै खोकी लागिरहेछ, उसले वास्ता गरेन, अनि त्यसपछि त्यसको 2-3 हप्तापछि परिवारको अर्को मान्छे बिरामी भयो, यति साह्रो पर्यो कि उसलाई चाहिँ इमर्जेन्सी लगेर हस्पिटलमा भर्ना गर्नु पर्यो, झन्डै इन्ट्युबेट गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तो सिचुएसन भने मतलब चाहिँ अलिअलि खाका खुकु आफूलाई खोकी लागिरहेछ भने पनि आफूलाई केही साह्रो नपर्ला, मेरो इम्युनिटी चाहिँ मेरो रोगसँग लड्ने शक्ति चाहिँ राम्रो होला, अनि मैले चाहिँ त्यो इन्फेक्सनलाई चाहिँ पचाउला। तर जसलाई मैले सार्छु अर्को मान्छे, त्यो अर्को मान्छे कमजोरी हुनसक्छ नि, त्यो विचार गर्नु पर्यो नि। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो लागि मात्र होइन, त्यो अर्को मान्छेको लागि पनि हो होइन। र अर्को मान्छेलाई सरेपछि मैले जसरी त्यो रोगसँग लड्ने शक्ति छैन भने त उसलाई साह्रो पर्न सक्छ, ज्यान जान सक्छ त्यो मान्छेको। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अर्को प्रमेशजी तपाईँले सेकेन्ड क्वेसन के सोध्नु भएको थियो अरे, मैले बिर्सिएँ। यो हाम्रो यो कोभिडको टेस्ट छ नि होइन, इआरमै गर्नुपर्छ कि के हुन्छ? होइन, इमर्जेन्सीमै गएर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अघि मैले एक्सप्लेन गरे जस्तै होइन, इमर्जेन्सी अहिले जाने भनेको कस्तो मान्छेहरू जानुपर्छ भन्दाखेरि एकदमै सिरियस भइसकेको, साह्रो परिसकेपछि मात्रै जाने हो अझै पनि होइन। किनभने अब इमर्जेन्सीमा गएर यदि आफूलाई त्यो भाइरस इन्फेक्सन लागेको छैन भने त त्यसै उसै गएर एक्सपोज भएको जस्तो भयो नि त
हैन। अनि यो टेस्ट गर्ने चाहिँ अब चाहिँ अलग स्टेट अनुसारले अलग अलग ठाउँमा अलग अलग किसिम छ हैन। अब तपाईहरुलाई टेक्ससको बारेमा अझ राम्रो थाहा छ होला, लक्ष्मीजीलाई न्युयोर्कको बारेमा बढी थाहा छ होला। ओहायोमा चाहिँ कस्तो छ भने अझै पनि यो चाहिँ स्क्रिनिङ जस्तो गरेर सबैजनालाई चाहिँ के अरे टेस्ट गर्ने चाहिँ गरेको छैन यहाँ हैन। फ्रीमा हुन्छ टेस्ट, तर पनि सबैजनालाई चाहिँ अवेलेबल चाहिँ भइसकेको चाहिँ छैन ओहायोमा चाहिँ हैन। र चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै अब यहाँ चाहिँ कस्तो पनि ठुल्ठुलो हस्पिटलहरू छन् हैन। त्यो हस्पिटलहरूमा चाहिँ उनीहरूले अफकोर्स त्यो हस्पिटलमा पुग्यो र उनीहरूलाई शङ्का छ, उनीहरूको लक्षण पनि मिल्छ अथवा अरू कुनै कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टसँग कन्ट्याक्टमा आउनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई त पक्कै पनि हस्पिटलले नै टेस्ट गर्छन्। र कति ठाउँमा अहिले चाहिँ यस्तै हाम्रो जस्तै आउट पेसेन्ट प्राइमेरी केयर क्लिनिकहरूले पनि हैन यो प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू, मास्क, ग्लोभ्स, N95 मास्क हुन्छ, त्यो स्पेशल मास्क हो हैन। सर्जिकल मास्क भन्दा बेटर मास्क हुन्छ त्यो N95 मास्क, त्यस्तोहरू लगाएर चाहिँ सबै इक्विपमेन्टहरू छ उहाँहरूसँग भने चाहिँ उहाँहरूले पनि कति ठाउँमा चाहिँ आउट पेसेन्ट अफिसहरूमा चाहिँ टेस्ट गर्नुहुन्छ। अहिले एउटा राइट एड फार्मेसी भन्ने छ, त्यो राइट एड फार्मेसीले पनि कति ठाउँमा चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूले त्यो निजोफेन्ड्रो स्वाबहरू त्यो टेस्टिङ गरिरहेको छ हैन। तर यसको लागि इमर्जेन्सी नै जानुपर्छ भन्ने छैन। तर पनि सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ अब ओहायोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ओहायो अरू स्टेटभन्दा डिफ्रेन्ट छ हैन। र ओहायोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो डायग्नोसिसमा फोकस भन्दा पनि ट्रिटमेन्ट अनि त्यसपछि चाहिँ आइसोलेसन हैन र स्प्रेड हुनुबाट बचाउनु पर्ने कुरा भयो। त्यही भएर पनि अहिले पनि हामीले चाहिँ पेसेन्टहरूलाई के भनिरहेको छ भने त्यति साह्रो परेको छैन भने घरमा आइसोलेसनमा ढुक्कले बस्नुस्, तपाईलाई जति जे औषधिहरू चाहिन्छ हैन अब त्यो सबै म उनीहरूको फार्मेसीमा पठाइदिन्छु। अनि उहाँको केयर गिभर गर्ने मान्छेले चाहिँ फार्मेसीबाट दबाईहरू लिएर खुवाउनुहुन्छ। अनि केयर गिभर गर्ने मान्छेले उहाँहरूलाई खानेकुराहरू पनि छुट्टै प्रोभाइड गर्नुहुन्छ हैन। तर त्यसरी सबैजनाको मास स्क्रिनिङ चाहिँ यहाँ चाहिँ अवेलेबल चाहिँ छैन अहिलेको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक प्रिन्ट हामीले पहिलेको हाम्रो प्रोग्रामहरू गरेका थियौँ हैन, रेस्पेक्ट अल सस्पेक्ट अल भन्ने कुराहरू पनि गरेका थियौँ हैन। अहिले डाक्टर एलिना, डाक्टर लक्ष्मीले भन्नुभएको कुराहरू हैन, यसमा धेरै नै कुराहरू आइरहेको छ। डेफिनेटली हामी नेपाली हाम्रो कल्चर अनुसार हामी धेरै सोसियल छौँ, तर के त भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थालाई हेरेर हामीले सबैलाई सस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ र त्यो सँगसँगै सबैलाई रेस्पेक्ट पनि गर्दै जानुपर्ने छ है। अब यस सिलसिलामा के छ भन्दाखेरि अब जब हामीले आफ्नो हेल्थको कुरा गर्छौँ त्यो बेलामा हाम्रो ओरल हाइजिन पनि एकदमै महत्त्वपूर्णको रूपमा आउने नै गर्दछ हैन। अब हामीसँग डाक्टर शर्मिला हुनुहुन्छ। डाक्टर शर्मिला, अब तपाईँलाई के क्वेसन छ त भन्दाखेरि अहिलेको यो पेन्डेमिक अवस्थामा हैन, अब हामीले अब तपाईँहरूले त भन्ने गर्नुहुन्छ हरेक 6 मन्थ्समा चाहिँ दाँतहरू क्लिनिङ गर्नु हैन भन्ने गर्नुहुन्छ कि अब यो टाइममा कतिखेर चाहिँ हामी डेन्टिस्टलाई हामीले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ वा अब हाम्रो अपोइन्टमेन्ट छ भने के गर्दा हुन्छ होला, कि यसलाई पोस्टपोन गर्नुपर्ने हुन्छ कि यसबारे अलिकति हामीलाई भनिदिनुहोस् न। Thank you, Prameshji, for your question. Actually, it's a very good question. यो कोरोना भाइरसको पेन्डेमिक सिचुएसनमा हामीलाई घरबाट निस्किने बित्तिकै जहाँ जान पनि वी थिङ्क ट्वाइस, इज इट सेफ फर मी टु गो देयर भनेर होइन। त्यस्तै यो डेन्टल अफिस सेफ छ कि छैन भनेर चाहिँ म चाहिँ फर्स्ट तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ डेन्टिस्टको अफिसहरूमा चाहिँ कसरी प्रोटोकल फलो गरिरहेको छौँ यो कोभिड पेसेन्ट स्क्रिनिङको लागि र के नयाँ प्रोटोकलहरू इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ भनेर होइन। र पहिला जस्तो तपाईँले डेन्टिस्टको अफिसमा फोन गर्ने बित्तिकै अपोइन्टमेन्ट पाउने त्यस्तो चाहिँ अहिले अलिकति गाह्रो छ। फर्स्ट तपाईँले चाहिँ कोभिड स्क्रिनिङ क्वेसनरहरू आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ अपोइन्टमेन्ट रिक्वेस्ट गर्दाखेरि होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई लास्ट 14 डेजमा फ्लू लाइक सिम्टम थियो कि थिएन, तपाईँको कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टहरूसँग लास्ट 14 डेजमा एक्सपोज हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन, स्मेल र टेस्ट तपाईँको लाइक लस भएको थियो कि थिएन, त्यस्तै धेरै क्वेसनहरू तपाईँले आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा तपाईँको नो भन्ने आन्सर पाएपछि मात्रै तपाईँले अपोइन्टमेन्ट पाउनुहुन्छ। र अपोइन्टमेन्ट पाएपछि पनि when you go to the dentist office you may not be able to walk into the office directly. तपाईँले पार्किङ लटमा पुगेर गाडीबाट फोन गर्नुपर्ने हुन्छ म आइपुगेँ भनेर। जब डेन्टिस्टको अफिसमा रुम रेडी हुन्छ तब मात्र तपाईलाई चाहिँ भित्र आउनको लागि उनीहरूले पर्मिसन दिन्छ। र यो किन गरेको भन्दा we don't want anybody to be in the waiting area. It is just a way to practice social distancing inside the office. र भित्र गएपछि पनि उनीहरूले तपाईको टेम्परेचर लिन्छ हैन, तपाईलाई ह्यान्ड स्यानिटाइजर युज गर्न रिक्वेस्ट गर्छ, त्यस्तै हाइड्रोजन पेरोक्साइड माउथ रिन्स दिन्छ। त्यसपछि मात्रै तपाई भित्र ट्रिटमेन्ट रुममा जान पाउनुहुन्छ। र
पेसेन्टको स्क्रिनिङ मात्रै नभएर हामीले डेन्टल स्टाफहरूको पनि स्क्रिनिङ एभ्रिडे गरिरहेको हुन्छ हामी सबैको टेम्परेचर एभ्रिडे रेकर्ड हुन्छ त्यसमाथि हामीले पनि त्यो कोभिड स्क्रिनिङ क्वेसनहरू एभ्रिडे भर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै डेन्टल अफिसको स्टाफहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू पनि लगाइरहेको हुन्छ यो डेन्टिस्ट अफिसमा चाहिँ मोस्टली किन अलिकति डराउनु पर्ने भन्दा हाम्रो चाहिँ यो एरोसोल प्रोड्युसिङ प्रोसिजरहरूले गर्दाखेरि हो र त्यसको लागि पनि सबैजना डेन्टिस्टहरूले दे आर गोइङ अबभ एन्ड बियोन्ड टु रिड्युस द एरोसोल रिड्युसिङ प्रोसिजर त्यसमाथि नभएर अब प्रोसिजरै गर्नु पर्यो पनि हाई भ्याक्युम सक्सनहरू युज गरेर हाई एफिसियन्सी एयर फिल्टरहरू युज गरेर रबर ड्याम युज गरेर देयर आर डिफ्रेन्ट मेजर्स द्याट दे आर इम्प्लिमेन्टिङ अनि अपोइन्टमेन्ट पनि अहिले मोस्ट डेन्टिस्टहरूले चाहिँ 50% क्यापेसिटीमा मात्रै राखिरहेको छ होइन 2 जना पेसेन्टलाई एकैचोटि अफिसमा एन्ट्री नगर्ने गरेर स्ट्यागर गरेर अपोइन्टमेन्ट दिइरहेको हुन्छ यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स सेफ टु गो टु द डेन्टिस्ट तर तपाईँलाई घरबाट बाहिर निस्केपछि जहाँ गए पनि इट्स रिस्की होइन तपाईले आफूले इफ यु आर नट कम्फर्टेबल गोइङ टु द डेन्टिस्ट तपाईले चाहिँ डेन्टिस्टको अफिसमा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ यो कोभिड प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ के प्रोटोकल अपनाएको छ त्यो अफिसमा भनेर होइन र तपाईँ चाहिँ अब एभ्री 6 मन्थ डेन्टिस्टकोमा गएर तपाईँको मुखमा चाहिँ कुनै पनि सिम्टमहरू छैन कुनै पेन छैन स्वेलिङ छैन र योर गम इज भेरी हेल्थी त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यु क्यान पोस्टपोन योर डेन्टल क्लिनिङ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ if you are high risk for COVID-19, like if you are 65 years or older, र तपाईको हेल्थमा चाहिँ chronic medical conditionहरू छ भने जस्तै डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, किडनी डिजिज, अटोइम्युन डिसअर्डर त्यस्तो छ भने चाहिँ तपाई र त्यसमाथि पनि तपाईको मुखमा कुनै सिम्पटम छैन भने चाहिँ इट्स बेटर टु वेट फर फ्यु मन्थ्स हैन तर अब त्यही हो oral health is very important. It's our mouth is the gateway to our overall health. हैन हाम्रो मुखमा भएको डिजिजले बडीको अरु पार्टहरुमा पनि प्रब्लम ल्याउन सक्छ जस्तै गम डिजिजले हार्ट अट्याकको रिस्क बढाउँछ हैन डायबिटिज इज अल्सो एसोसिएटेड विथ गम डिजिज अब तपाईले चाहिँ तपाईको मुखमा कतिको हाउ हेल्थी योर माउथ इज त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हैन यो वेट गर्ने कि नगर्ने भनेर यो पोस्टपोन गरे भने पनि देन यु हैव टु बी भेरी कन्सिस्टेन्ट अबाउट ब्रशिङ योर टीथ 2 टाइम्स अ डे फ्लसिङ एभ्री डे तपाईले सुगरी फुडहरुको लिमिट कम गर्नुपर्ने खाना लाइक एभ्री टाइम यु इट सुगरी फुड यु हैव टु रिन्स योर माउथ त्यही ओरल हाइजिनहरु चाहिँ अलिकति राम्रोसँग मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुको त्यही हो लाइक सबै चीज हेल्थी छ भने चाहिँ यु क्यान पोस्टपोन इट फर फ्यु मन्थ्स अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई अब हाई रिस्क कोभिड पेशेन्टमा तपाई हाई रिस्क हुनुहुन्छ कोभिड पेशेन्ट COVID-19 को लागि तर तपाईको चाहिँ दाँत दुख्यो अब के गर्ने त त्यस्तो केसमा यु क्यान अलवेज रिक्वेस्ट योर डेन्टिस्ट टु गिभ यु द फर्स्ट अपोइन्टमेन्ट अफ द डे हैन त्यसमा चाहिँ डेन्टिस्टहरुले चाहिँ अकोमोडेट गर्न सक्छ थ्यांक यू सो मच है डाक्टर शर्मिला तपाईले डेफिनेटली दर्शकवृन्द है ओरल हाइजिन पनि हामीले यो अवस्थामा पेन्डेमिक सबैतिर के त भन्दाखेरि नेपालमा अहिले के सुन्नमा आछ त भन्दा सबैजना कोभिडतिर हामी फोकस भएको हुनाले अब त्यहाँ डेंगु र मलेरियाको प्रब्लम हुन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ हैन त्यही हिसाबमा के त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो हेल्थको कुरा गर्दा ओरल हाइजिनलाई पनि पक्कै पनि हामीले ओमिट गर्न सक्दैनौं है अब धेरै क्वेशन्सहरु त आइरहेछ हैन अब यही क्वेशन्सहरुको अन्तर्गत के त भन्दाखेरि म डाक्टर लक्ष्मीतिर जान चाहन्छु हैन नर्मली के त भन्दाखेरि धेरै जना कन्फ्युजन स्टेटमा हामी के छौं त भन्दाखेरि घर सफा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु भइराछ अब यो घर सफा गर्दाखेरि कस्तो खालको क्लिनरहरु युज गर्नुपर्छ होला इट्स भेरी सुन्दाखेरि एकदमै सिम्पल क्वेशन जस्तो छ हैन त्यसै गरिकन कुन हाउसमा कुन ठाउँमा सफा गर्नु फ्रिक्वेन्टली गर्नुपर्छ भन्ने क्वेशन्सहरु फेरि पनि आइराछ अहिले भर्खर डाक्टर एलानले भनि त सक्नु भएको छ तैपनि म तपाईहरुतिर जाँदैछु अनि अर्को क्वेशन अहिले आइरहेको के त भन्दाखेरि सोशल ग्यादरिङ हैन अफ 10 पीपल इज ओके भनेर पनि क्वेशनहरु आइरहेछ अहिले मिडियामा धेरै कुराहरु आइरहेछ सोशल ग्यादरिङको हैन सानो ग्रुपहरुको त्यसमा के भन्दिनुस् न डाक्टर लक्ष्मी धन्यवाद क्वेशनको लागि म पहिलो क्वेशनको बारेमा डिस्कस गरौँ डाक्टर एलानले नै भन्नुभयो डिसइन्फेक्टेन्ट युज गर्नुपर्छ तर क्वेशन चाहिँ कस्तो खालको डिसइन्फेक्टेन्ट युज गर्नुपर्छ त त्यस्तो खालको युज गर्नु पर्यो कि जुनले भाइरसहरुलाई मार्न सक्छ
अमेरिकामा चाहिँ एउटा EPA भन्ने एउटा एजेन्सी छ जुनले चाहिँ त्यो डिसइन्फेक्टेन्टलाई चाहिँ रेजिस्ट्रेसन नम्बर दिन्छ। सो त्यो डिसइन्फेक्टेन्ट जुनमा चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्टमा हेर्नुभयो भने चाहिँ लेबलमा चाहिँ EPA रेजिस्ट्रेसन नम्बर हुन्छ। त्यो डिसइन्फेक्टेन्टमा EPA रेजिस्ट्रेसन नम्बर भएको डिसइन्फेक्टेन्ट युज गर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ भाइरसहरूलाई मार्ने गर्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्टमा लेबल हुन्छ। डिसइन्फेक्टेन्ट राखिसकेपछि त्यो कति समयसम्म चाहिँ त्यो सर्फेसमा कन्ट्याक्टमा बस्नुपर्छ ताकि त्यो डिसइन्फेक्टेन्टले चाहिँ भाइरसहरू मार्न सकोस्। त्यो भने अनुसारको समयको कन्ट्याक्ट टाइम चाहिँ दिनुपर्छ। लाइक डिसइन्फेक्टेन्ट राख्यो इमिडिएटली क्लिन गरेर चाहिँ हुँदैन, त्यो टाइमसम्म राख्न दिनुपर्छ ताकि त्यो डिसइन्फेक्टेन्टले भाइरसलाई चाहिँ मार्न सकोस्। अनि अब कुन सर्फेसहरू क्लिन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कमनली युज सर्फेसहरू, एकदम युज गर्ने सर्फेसहरू। अर्को कुरा चाहिँ फोहोर भएको सर्फेसहरू, जुन सर्फेस एकदम हेर्दा फोहोर नै छ त्यसलाई चाहिँ साबुन पानीले पहिला सफा गर्ने, त्यसपछि डिसइन्फेक्टेन्टको डिरेक्सनहरू छ त्यहाँ लेभल अनुसार त्यसलाई त्यो डिसइन्फेक्टेन्टलाई युज गर्ने, अनि पछि चाहिँ ग्लोभ्स लगाएर त्यसलाई सफा गर्ने। अनि कुन युज गर्ने भन्दा मैले भने जस्तै EPA रजिस्टर्ड, त्यहाँ चाहिँ लेबलमा चाहिँ लेखेको हुन्छ रेजिस्ट्रेसन नम्बर, अथवा तपाईँले अनलाइन गएर EPA को साइडमा गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ 70% अल्कोहल वाइप्स, लाइक 60% अल्कोहल चाहिँ हातहरूमा सेनिटाइजरमा युज गरिन्छ। अर्को चाहिँ 70% अल्कोहल वाइप्सहरू चाहिँ जस्तो इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको लागि वाइप्सहरू सफा गर्नको लागि चाहिँ 70% अल्कोहल वाइप्स अथवा स्प्रेहरू युज गर्न सकिन्छ। यसरी यो दुईटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्दा हुन्छ। अनि अरू चाहिँ अब अर्को क्वेसन, अब खानेकुराहरू अथवा तरकारीहरू चाहिँ अब क्लिन गरेर पानीले क्लिन गरेर युज गर्दा हुन्छ। अनि अब सेकेन्ड क्वेसन, इज 10 people ग्यादरिङ इज फाइन। CDC-ले चाहिँ रिसेन्टली अहिले रिओपनिङ फेजकोमा गर्दाखेरि चाहिँ CDC को गाइडलाइनले चाहिँ भन्छ कि अब के भनेर अपडेट गरेको छ भने चाहिँ 10 जनासम्मको ग्यादरिङ चाहिँ अलाउड भनेर भनेको छ। गर्ने कि नगर्ने, कसरी गर्ने, होइन, गर्दाखेरि कति रिस्क हुन्छ भन्ने चाहिँ हो। ग्यादरिङ गर्दाखेरि अवश्य रिस्क हुन्छ कोभिड स्प्रेड हुने। यदि कसैलाई सिम्पटम्स छ भने डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क टु स्प्रेड टु अदर पिपल। सकेसम्म चाहिँ ग्यादरिङ चाहिँ आफ्नो हाउसहोल्डमा, पिपल यु नो द्याट दे आर नट सिक, होइन, त्यो आफ्नो हाउसहोल्डमा गर्दाखेरि के हुन्छ भने कोही बिरामी छ भने आफूलाई थाहा हुन्छ, कोही बिरामी छैन भने त्यो पनि थाहा हुन्छ। बिरामी भएको मान्छे चाहिँ सेपरेसनमा आइसोलेसनमै बस्नु पर्यो अथवा पोजिटिभ भएको क्वारेन्टाइनमै बस्नु पर्यो। बिरामी नभएको मान्छेहरू चाहिँ ग्यादरिङ गर्दा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मेनली चाहिँ हाउसहोल्ड ग्यादरिङ इज ओके भनेर चाहिँ भनिरहेछ अहिले। अर्को चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ 10 people इज फाइन। अहिले अलाउड नम्बर चाहिँ त्यो हो, तर गर्दाखेरि रिस्क छ। ग्यादरिङ गरे पनि you can use mask, you can still practice social distancing. त्यसले चाहिँ डिजिज स्प्रेडमा प्रिभेन्सन हुन्छ। किनकि कोही मान्छेलाई सिम्पटम्सहरू अथवा लक्षणहरू नदेखेको हुनसक्छ तर उसलाई चाहिँ कोभिड लागेको हुनसक्छ, र ग्यादरिङ हुँदा चाहिँ अरू मान्छे, अरू 10 अरू 9 जना मान्छेलाई पनि स्प्रेड हुनसक्छ। सो देयर इज रिस्क, वी क्यान स्टिल प्र्याक्टिस प्रिकसन्स मेजर्स। सकेसम्म ग्यादरिङ नगर्ने, र गर्नु नै छ भने चाहिँ प्रिकसन्स मेजरहरू अप्लाई गर्दाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच है डाक्टर लक्ष्मी। हजुर दर्शकबिन है, अब सोसियल ग्यादरिङको हकमा त अब CDC-ले दिएको गाइडलाइन त हाम्रो डाक्टर लक्ष्मीले सुनाइहाल्नु भयो, होइन। अरू चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै तजबिजले के भन्दो रहेछ, होइन, सिचुएसन हेरेर गर्नुपर्ने जस्तो मैले बुझ्नमा आएँ है। अब म डाक्टर एलिनातिर जाँदैछु, होइन। डाक्टर एलिना, अब के भन्ने गरेछ भन्दा अहिलेको अवस्थामा क्रोनिक डिजिज पेसेन्टहरू, होइन, उहाँहरूले चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यतिखेर भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ हरेक डक्टरहरूले, होइन। अब यो अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ कतिको अब यो गर्नुपर्छ त भनिरहेछ। जस्तो अब हार्ट डिजिज भयो, त्यसै गरिकन डायबेटिक पेसेन्ट्सहरूले भयो, होइन। अब यो कसरी चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्स हुन्छ, होइन, र कसरी त्यसमा चाहिँ योसँग कोभिड-19 को रिलेसनलाई कसरी हुन्छ होला भन्ने कुरा अलिकति हामीलाई यो विषयमा के भनिदिनुहुन्छ होला?
हजुर, थ्याङ्क यू प्रमेशजी। म एउटा अघि तपाईँले डाक्टर लक्ष्मीले सोध्नुभएको क्वेसनमा एउटा सानो पोइन्ट एड गर्न चाहन्छु, त्यसपछि म क्रोनिक डिजिजको बारेमा कुरा गर्छु होइन। यो लेस देन 10 पिपल भनेको चाहिँ 10जनाभन्दा कम्ती मान्छेहरू भनेको चाहिँ कुन स्पेसमा भन्ने पनि हुन्छ कि कति एरियाभित्र। सानो कोठामा 10जना मान्छे बस्नु भनेको त त्यो एकदमै धेरै क्राउडेड हुन्छ नि त। तर ओपन स्पेसमा जानुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ 15जना पनि अलग अलग टाढा टाढा 6 फिट टाढा बस्न सक्छन् होइन। त्यस्तो हुनसक्छ। त्यो चाहिँ कति स्क्वायर फिटमा 10जना मान्छे भन्ने पनि क्वेसन आउँछ एउटा कुरा चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने तपाईँ 10जनादेखि 4जना मान्छे मात्र भेट्नुहोस्, तर 4जना मध्येमा चाहिँ एकजना लाई चाहिँ इन्फेक्सन भएको छ र पोजिटिभ छ भने त त्यो अरू अरू 3जनालाई त सार्ने चान्स भयो नि। त्यही भएर मेन कुरा चाहिँ उनीहरूसँग सिम्पटम्स छ कि छैन, कतिको इन्फेक्सन स्प्रेड गर्ने ऊ भइरहेछ, त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ होइन। अब यो क्रोनिक डिजिज भनेको चाहिँ कस्तो भने त्यो चाहिँ अब जुन मैले चाहिँ लास्ट 8-9 वर्षदेखि चाहिँ कन्टिन्युसली मैले हेर्ने पेसेन्टहरू हेर्ने त्यसैको लागि नै हुन्छ होइन। जस्तो कि डायबिटिज भयो, ब्लड प्रेसर भयो, दमको रोग भयो होइन, किडनीको रोगहरूको बिमारीहरू हुनसक्छ, अथवा चाहिँ क्यान्सरको रोगीहरू हुनसक्छ होइन, अथवा चाहिँ बातको रोगीहरू हुनसक्छ। अब उहाँहरूको चाहिँ कसरी चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सिचुएसनमा चाहिँ कसरी चाहिँ टेक केयर गर्ने भने त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो होइन। किनभने कस्तो भनेपछि अहिले यो कोरोना भाइरस चाहिँ लास्ट कपाल अफ मन्थ्सदेखि लिएर यस्तो हाइपमा छ होइन, यति धेरै न्युज छ कि चाहिँ हामीले बाँकी रोगहरू त बिर्सिँदै नि हुन्छ जस्तो भइसक्यो क्या अब चाहिँ हुन्छ नि। तर रियालिटी त त्यो होइन होइन। रियालिटीमा त अझै पनि यही हो कि मान्छेहरूले आर्थराइटिस भएर दुखेर साह्रो परेर बाहिर निस्किन्छन्, इमर्जेन्सी जान्छन्, डायबिटिज कन्ट्रोल हुँदैन, ब्लड प्रेसरले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर धेरै बढ्यो भने, डायबिटिज कन्ट्रोल भएन भने हार्ट एट्याकहरू स्ट्रोकहरू हुने चान्स उत्तिकै नै हुन्छ होइन। त्यो रियालिटी कहीँ गएको छैन, त्यो जस्ताको तस्तै नै छ। खालि कोरोना भाइरसको यो सनसनी खबरले गर्दाखेरि चाहिँ ओभर पावर मात्रै भएको छ त्यो सिचुएसन होइन। भनेपछि चाहिँ हामीले अब डायबिटिज ब्लड प्रेसर जस्तो रोग, हाई कोलेस्ट्रोल जस्तो रोगहरूलाई बिर्सिने हो त? त्यो त पटक्कै बिर्सनु भएन होइन। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ कति पेसेन्टहरूलाई अब यो 3 महिना भइसक्यो फोनमा मात्रै कुरा गरिरहेको होइन, उहाँहरूले धेरै जसोले कतिजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अस्तिसम्म त बाहिर निस्किरहेको थियौँ, एक्सर्साइजहरू पनि गरिरहेको थियौँ अलिअलि, अनि काममा पनि गइरहेको थियौँ, अब त काममा पनि जानु पर्दैन, घरमै बसिएको छ, खाइएको छ हुन्छ नि। अनि त्यसपछि त्यही भएर त मेरो त वेट पनि बढ्यो, अनि त्यसपछि सुगर पनि खासै कन्ट्रोल, अहिले त बढी निस्कन थालेको छ डाक्टर साहब भनेर भन्नेहरू धेरैजना हुन्छन् होइन। त्यो त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। किनभने एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि लङ टर्म डिजिजहरू छ, क्रोनिक डिजिज भन्छ यसलाई होइन, अहिले अघि मैले भने जस्तै यो सबैले चाहिँ मान्छेलाई भित्रबाट कमजोरी बनाउँछ। तर अब अहिलेको सिचुएसन कस्तो छ भन्दाखेरि त मान्छे त फिजिकली आफ्नो इम्युनिटी त बलियो पार्नुपर्ने टाइम छ नि। भनेको मतलब त हाम्रो यो डायबिटिज, ब्लड प्रेसर, दम होइन, यो सबै रोगहरूलाई त कन्ट्रोलमा राख्न झनै बढी इम्पोर्टेन्ट भएको छ। किनभने हामी बलियो भएनौँ र हामीलाई इनकेस इन्फेक्सन लागिहाल्यो भने त होइन, त्यो रोगले गर्दा अलरेडी हामी कमजोरी छौँ, त्यसले गर्दा इन्फेक्सन लाग्यो भने त झनै हाम्रो चाहिँ कम्प्लिकेसनहरू हुने होइन, त्यो चान्स बढ्छ नि त। रेस्पिरेटरी फेलियरमा जाने, सास प्रश्वास बन्द हुने होइन, त्यस्तो त्यो चान्स त झन् बढ्छ त। भनेपछि यो डायबिटिज, ब्लड प्रेसरहरू यो जुन यिनीहरूलाई त इग्नोर गर्ने टाइम हुँदै होइन, यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ अझै झन् सिरियसली लिनुपर्ने टाइम छ होइन। त्यही भएर म पेसेन्टहरूलाई युजली त्यही भन्छु, बाहिर जान सक्नुहुन्न भने घरैभित्र वरुदोरो गरेर भए पनि एक्सर्साइजहरू गर्नु, खानेकुराहरूमा कन्ट्रोल गर्नु होइन। 3 महिना भइसक्यो घर बसिरहनु भएको, सबैजनाले घरमा बस्नुहुन्छ, पकाउनुहुन्छ, खानुहुन्छ, कुनै एक्सर्साइज छैन, सुगर बढेकै छ, नुन पनि बढ्छ, नुन बढेपछि ब्लड प्रेसर पनि बढ्छ होइन। त्यस्तो कुराले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हार्ट एट्याक र स्ट्रोक दुईटा एकदमै ठुलो के भन्छ ज्यान लिन सक्ने रोगहरू, त्यसको चान्स बढ्छ नि त ब्लड प्रेसर र डायबिटिज कन्ट्रोल भएन भने त होइन। त्यो बुझ्नु पर्यो नि त, त्यतातिर जानु भएन नि त। फेरि कोरोना भाइरसको डरले गरेर चाहिँ हार्ट एट्याक र स्ट्रोक त बढाउनु भएन, रिस्क बढाउनु भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाइपरटेन्सन र डायबिटिजको पेसेन्टले चाहिँ आफ्नो दबाईहरू एकदमै नियमित रूपले खाने होइन, कुनै पनि कहिले पनि चाहिँ मेडिसिन नछुटाउने, कन्सटेन्टली खाने, अनि सुगरहरू चेक गर्ने। अहिले मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा कम्पनी छ जसले चाहिँ घर घरमा ब्लड प्रेसर मेसिन पुर्याइदिन्छन्। भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ आफैले घरमा चाहिँ ब्लड प्रेसर आफैले जाँच गर्छन्। म फोनमा सोध्छु कति छ तपाईँको प्रेसर भनेर सोध्छु, अब त्यही अनुसारले दबाई बढाउनु पर्ने घटाउनु पर्ने त्यो हुन्छ। र तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यसै ग्लुकोमिटर भनेको डायबिटिजको त्यो सुगर चेक गर्ने मेसिन हो। त्यो पनि अब आजकल सबैजनासँग हुन्छ, त्यो डायबिटिज भएकोहरूसँग उहाँहरूले चेक गरेर फास्टिङ कति छ, खाली पेटमा कति थियो, खाना खानु भएपछि कति थियो, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीले पनि अनि बिरामी आफैले पनि चाहिँ राम्रोसँग
फलोअप गर्नु पर्यो, किनभने यो टाइम चाहिँ रोगहरूलाई चाहिँ अनकन्ट्रोलतिर लाने चाहिँ पटक्कै सिचुएसन होइन। र अर्को इम्पोर्टेन्ट डिजिज भनेको चाहिँ सिओपिडी भनेको क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज अथवा एजमा भनेको चाहिँ सिओपिडी भन्दा अलिक छुट्टै हुन्छ, तर दम हो, दुइटैलाई दम भन्छौँ हामी नेपालीबाट होइन। त्यो धेरै मान्छेलाई हुन्छ, स्पेसली अब नेपालबाट आउनुहुने होइन, अब अनि भुटनिजहरू जो चाहिँ नेपालमा 20 वर्ष बसेर आउनुभएको, त्यहाँको पल्युसनहरूले गर्दाखेरि चुरोट खाने भए पनि नखाने भए पनि होइन, त्यो एयर पल्युसनले गर्दाखेरि त्यहाँको त्यो हावा चाहिँ एकदमै पोल्युटेड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दम धेरै हुन्छ होइन। भनेपछि त यो एउटा कुरा चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दा चाहिँ कोरोना भाइरसले चाहिँ अट्याक गर्ने कहाँ गर्छ धेरै जसो भन्दाखेरि त फोक्सोमा गर्छ नि त। भनेपछि फोक्सोलाई त अहिले बलियो बनाउने समय हो नि त। फोक्सोलाई त तपाईँहरूले अहिले चाहिँ यस्तो बलियो बनाउनु पर्छ कि अब तपाईँले चाहिँ यो दम जस्तो रोगले चाहिँ त्यसलाई साह्रो पार्न दिनु भएन नि त। सोचौँ अब दमको रोगी छ, उसलाई कोरोना भाइरस इन्फेक्सन लागेको छ भने त ऊ त पक्कै हस्पिटल पुग्ने भयो, पक्कै उसलाई साह्रो पर्ने भयो होइन। भनेपछि त्यहाँ हस्पिटल त्योसम्म पुग्नुको सट्टामा बरु आफ्नो दमलाई चाहिँ राम्रोसँग कन्ट्रोलमा राख्ने, इनहेलरहरू राम्रोसँग तान्ने होइन, नछुटाउने इनहेलरहरू होइन, अथवा नेबुलाइजर मेसिनहरू हुन्छ अभाइलेबल घरमा, त्यो चाहिँ आफूलाई अभाइलेबल भएर राखिराख्ने होइन, साह्रो पर्न नदिने दम पनि होइन। र त्यसमाथि अर्को एकदमै जरुरी कुरा, अब तपाईँहरूलाई रोग जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, तर मलाई चाहिँ चुरोट खानु भनेको चाहिँ रोगै हो होइन। अब चुरोट खानु भनेको रोगै हो, त्यो पनि अर्को ठुलो कुरा हो होइन। किनभने अहिले चाहिँ चुरोटले भनेको फोक्सोलाई बलियो त बनाउँदैन होइन, एकदमै कमजोरी बनाउँछ। फोक्सोले चुरोटले क्यान्सर गर्छ, क्यान्सर लगाउँछ होइन। भनेपछि त तपाईँको यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट टाइम हो जहाँ चाहिँ तपाईँले चुरोट चाहिँ हिजो अस्ति छोड्नु भएको थिएन भने अहिले छोड्नुहोस् होइन। अहिले छोड्नुभयो भने कमसेकम तपाईँको फोक्सो फ्रेस भइरहेको छ होइन, सास फेर्न सक्ने भइरहेको छ नि त। तपाईँले आज चुरोट छोड्नुहुन्न, तपाईँलाई दम बिस्तारै बढ्दैछ भने त तपाईँको कोरोना भाइरसले तपाईँलाई त खतम गर्छ। भनेपछि त चुरोट त छोड्नै पर्छ तपाईँले होइन। अर्को इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा चाहिँ म लास्ट कुरा हो होइन, मैले अलि लामो बोलेँ यसमा, सरी। तर क्यान्सर, अब कतिजना मेरो पेसेन्टहरू एक्रोनमा र क्लिभल्यान्डमा चाहिँ क्यान्सरको पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको किमोथेरापीहरू लिनुपर्ने हुन्छ नि, मन्थली किमोथेरापी, रेडियोथेरापीहरू लिइरहनु भएको क्यान्सर पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँको कति चाहिँ अब यो आजकल अब यो आउटब्रेकले गरेर चाहिँ बाहिर जान नपाएर चाहिँ उहाँको किमोथेरापीहरू ढिलो हुने त्यस्तोहरू पनि भइरहेको छ होइन। त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब क्यान्सरको डक्टरसँग चाहिँ टाइममा राम्रोसँग कुरा गरेर कतिसम्म ढिलो गर्न सकिन्छ कि टाइममा गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र क्यान्सर भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो रोग हो र त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई फोक्सो मात्र होइन त ओभरअल नै हाम्रो शरीरलाई एकदमै कमजोरी बनाउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि क्यान्सरको पेसेन्टले त एकदमै नै केयरफुल हुनुपर्छ, अरूसँग कन्ट्याक्टमा बस्नु नै हुँदैन र आफ्नो क्यान्सरको डक्टरसँग चाहिँ कन्टिन्युसली कुरा गर्नुपर्छ फोनमा। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच है डक्टर एलिना, एकदम इलाबोरेट तरिकाले राखिदिनु भयो होइन। के गर्नु, समयले झन्डै 1 घन्टा पुर्याइसकेछ होइन। म अब अन्तिम क्वेसन चाहिँ म डक्टर शर्मिलातिर जान्छु है त। डक्टर शर्मिला के छ त भन्दाखेरि तपाईँ त यहाँ जिएफडब्ल्यूमा धेरै भइसक्यो होइन। अब यो जबदेखि 2009मा जब हाम्रो यहाँ यो हेल्थ क्याम्प स्टार्ट भयो त्यो बेलादेखि तपाईँ हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई के लागिरहेछ त अब त्यो टाइमदेखि 2009देखि अहिले 2020सम्म आउँदाखेरि हाम्रो नेपाली कम्युनिटीहरूको यो डेन्टल हाइजिन सम्बन्धी के छ तपाईँको, अलिकति सेयर गरिदिनुहोस्। वा केही यसबारे चाहिँ केही हाम्रो हामीले नेपाली समुदायले केही हामीले प्रिकसन लिनुपर्ने केही छ कि त्यो बारे अलिकति भनिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू प्रमेशजी। यो मेरो 13 इयर्सको डेन्टिस्ट्रीको करियरमा चाहिँ मैले आई गट द अपर्च्युनिटी टु सर्भ सेभरल नेपालीज कम्युनिटी मेम्बर्स। र मैले चाहिँ धेरै देखेको चाहिँ हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ गम प्रब्लम, almost like 90% of the Nepalese community members, they have gum issues. र यो gum issues चाहिँ hereditary पनि हुन्छ, तर मोस्टली चाहिँ यो lack of oral health awarenessले गर्दा भएको जस्तो मलाई लाग्छ हैन। कतिजना हाम्रो कम्युनिटी मेम्बर्सहरू चाहिँ इन्सुरेन्स भएर पनि एभ्री मन्थ इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिरेर पनि उहाँहरू डेन्टिस्टकोमा जानुहुन्न, किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ पेन नभएसम्म डेन्टिस्टकोमा जान जरुरी छैन भन्ने मेन्टालिटी पनि कतिजनाको छ। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मुखमा पेन नहुँदैमा डेन्टल प्रब्लम नहुने भन्ने हुँदैन हैन। हाम्रो दाँतमा चाहिँ सानो सानो प्रब्लमहरूले चाहिँ दुख्दैन, जब यो दुख्छ त्यतिखेर चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ सिभियर भएको भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ हैन। र
I highly recommend all our community members to go to the dentist every 6 months for checkup or cleaning. त्यो पनि गर्न सकिदैन भने at least once a year, जसले गर्दा चाहिँ हामीले तपाईँको क्याभिटी अथवा एनी डेन्टल हेल्थ प्रब्लमहरू चाहिँ अर्ली स्टेजमा नै डिटेक्सन गर्न सक्छौँ र हामीले अर्ली स्टेजमा डिटेक्सन गर्न सक्यो भने चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट सस्तो र सजिलो पनि हुन्छ र यही नै हामीले हुन्छ नि सिभियर पेन नभएसम्म कुर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछि गएर अलिक लाइक ठुलो कम्प्लेक्स ट्रिटमेन्ट चाहिने अलिकति एक्सपेन्सिभ हुने र आफूलाई पनि गाह्रो हुने हुन्छ त्यही भएर यो अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि मैले अघि भनिहालेँ हामी डेन्टिस्टहरूले चाहिँ वी हेभ टु फलो स्ट्रिक्ट इन्फेक्सन कन्ट्रोल गाइडलाइन्स फ्रम एडिए सिडिसी ओसा टेक्सस स्टेट बोर्ड अफ डेन्टिस्ट्री त्यसले इन्फेक्सन कन्ट्रोल एकदमै यो बिहाइन्ड द सिन चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ सकेसम्म आफ्नो ओरल हेल्थ केयर चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस् होइन अब लाइक इफ यु रियली स्केयर इट्स ओके टु वेट फ्यु मन्थ्स तर घरमा चाहिँ रेगुलर ब्रस फ्लस र अरू माउथवास युज गर्ने त्यस्तै लाइक अहिले मैले भनिसकेँ होइन सुगरी फुडको कन्जम्सन लिमिट गर्ने त्यो गर्नुहोस् मेरो भन्ने चाहिँ त्यही हो कि लाइक एटलिस्ट गो टु द डेन्टिस्ट गेट योर लाइक टिथ चेक्ड थ्याङ्क यू सो मच है डाक्टर शर्मिला अब घडीले यहाँको समयअनुसार 8 बजिसकेको छ होइन धेरै क्वेसनहरू त आइरहेछ क्षमा गर्नुहोस् है दर्शकवृन्द हामीले सबै क्वेसनहरूलाई समेट्न सकेनौँ अर्को विक त हामी आउने नै छौँ अब जाँदै के त भन्दाखेरि म हरेक डक्टरहरूलाई चाहिँ 1 मिनट चाहिँ म टाइम दिन चाहन्छु होइन म डाक्टर लक्ष्मीबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु डाक्टर लक्ष्मी अब हामीले केही छुटाएको कुराहरू केही छ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट नहुने केही छ भने कृपया यसबारे भनिदिनुहोस् न हामीले मोस्ट अफ द कुरा त कभर गर्यौँ होइन तर त्यही आई वान्ट टु रिएम्फसाइज कि जहिले पनि अहिले गर्न सकिने भनेको चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्स हो जुन हामीले डिस्कस गर्यौँ लाइक केस नभए पनि अब अहिले रिओपन हुँदैछ केस बढ्न सक्छ र सेकेन्ड वेभ आउन सक्छ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्स द्याट वी डिस्कस बिफोर लाइक सोसियल डिस्टेन्सिङ क्लिनिङ ह्यान्ड वासिङ मास्क युज गर्ने यो सबै गर्यो भने र कोही बिरामी भयो भने चाहिँ सेल्फ आइसोलेसनमा बसेर टेस्ट गराएर क्वारेन्टाइन गर्यो भने चाहिँ हामीले सेकेन्ड वेभ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ विच इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन यदि सेकेन्ड वेभ पहिला जस्तै सेकेन्ड वेभ आयो भने लाखौँ मान्छेहरू फेरि मर्न सक्छन् जति पहिला मरेको थियो त्योभन्दा धेरै मर्न सक्छन् हाम्रो हेल्थ सिस्टम फेरि ओभरअल हुन सक्छ लाइक पहिला जस्तो भएको थियो लाइक भेन्टिलेटर अभाइलेबल नहुने पेसेन्टलाई ट्रिट गर्न गाह्रो हुने त्योभन्दा अझै खतरा सिचुएसन हुनसक्छ र हरेक व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट यो सेकेन्ड वेभलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा र गर्नु पनि पर्छ म चाहिँ त्यही भनेर आफ्नो व्यक्तिगत यही तुताउँछु थ्याङ्क यू सो मच है डाक्टर लक्ष्मी अब म डाक्टर एलिनातिर जाँदैछु होइन कन्क्लुडिङ रिमार्क्स केही दिनुहुन्छ कि हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ आज अब होपफुली तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर सुन्नु पनि भयो होला होइन म चाहिँ यही भन्छु कि यो आउटब्रेकलाई कन्ट्रोल गर्ने स्प्रेड हुन नदिने र मान्छेहरूलाई धेरै बिमारी नपरोस् भन्ने कर्तव्य चाहिँ डक्टरको मात्र होइन अब डक्टरको हातमा छैन कतिवटा कुराहरू होइन न रिसर्चर साइन्टिस्ट डक्टरको हातमा छैन यो चाहिँ तपाईँहरूको हातमा छ होइन त्यही भएर तपाईँको इच एन्ड एभ्री पर्सन तपाईँहरूको कर्तव्य हो आफू पनि बस्नुहोस् अरूलाई पनि बचाउनुहोस् होइन त्यसबाट मात्रै कन्ट्रोल हुनेवाला छ यो डक्टरले गर्न सक्ने कुरा होइन सबै इन्डिभिजुअल मान्छेहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ यो प्रिभेन्सनहरू लिएर त्यसबाट चाहिँ आफू पनि अरूलाई बचाउनु पर्यो मेन बिमारी के अरे कमजोरी मान्छेहरूलाई पनि बचाउनु पर्यो आफूलाई पनि बचाउनु पर्यो यो तपाईँको कर्तव्य हो यो डक्टरको होइन अब चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर शर्मिला केही छ एन्डमा हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ डेन्टल हेल्थ भन्ने बित्तिकै अलिकति एक्सपेन्सिभ छ भनेर चाहिँ धेरैजनाको मैले गुनासो सुनेको छु र यो टुथेक भयो भने के गर्ने होइन डेन्टिस्ट कसरी खोज्ने भन्ने कुरा पनि मैले धेरै सुनेको छु र यसमा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई
इन्सुरेन्स नभएको बेलामा चाहिँ दाँत दुख्दैमा डराउनु पर्दैन। तपाईले चिनेको डेन्टिस्ट अथवा तपाईको नेबरहुडमा जुन कुनै डेन्टिस्टकोमा गएर कन्सल्टेसन एकचोटि गराउनु भएको हुन्छ। कन्सल्टेसन फी चाहिँ युजुअली त्यति महँगो हुँदैन र डेन्टिस्ट्रीमा यो दाँत दुख्ने धेरै रिजनले गर्दा हुन्छ। वन्स वी नो द रिजन र के ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ भनेर थाहा पाएपछि हैन तपाईहरुले चाहिँ अब फाइनान्शियल कन्स्ट्रेन्ट छ भने हाम्रो टेक्सास नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसनको फेसबुक मेसेन्जरमा चाहिँ हामीलाई क्वेसन पठाउन सक्नुहुनेछ हैन। हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ अवेलेबल रिसोर्सेसहरु प्रोभाइड गर्नेछौँ र के पुरा गाइड गर्नुपर्ने छ भन्ने गर्नेछौँ। र त्यही हो कि लाइक हुन्छ नि रिच आउट टु अस इफ यु निड एनी हेल्प। थ्याङ्क यू सो मच है। दर्शकवृन्द है धेरै धेरै धन्यवाद स्पेशली डाक्टर लक्ष्मी, डाक्टर एलिना र डाक्टर शर्मिलालाई। हामीले तपाईका क्वेशनहरु कति हामीले पूरा गर्न सकेनौं हैन, डेफिनेटली छुटाएका छौं। ती क्वेशनहरुलाई आगामी दिनहरुमा फेरि हामी समावेश गर्ने नै छौं। र दर्शकवृन्द तपाईहरु टेक्सासमा हुनुहुन्छ भने टिएनएमए ले आफ्नो रिसोर्स के छ कसो छ तपाईहरुको समस्यालाई निदान गर्नको लागि पक्कै पनि के त भन्दाखेरि हामी त्यो अवस्थामा हुनेछौं है। हाम्रो रिसोर्सेसहरु मोबिलाइज गर्न हामीले कोसिस गर्नेछौं। र यति भन्दै के त भन्दाखेरि दर्शकवृन्द यो प्रोग्राम तयार गर्ने सिलसिलामा बिहाइन्ड द सिन है डाक्टर सञ्जीव, डाक्टर पूजा, त्यसै गरिकन जेसिका भण्डारी र आभा श्रेष्ठ, म उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो हाम्रो एपिसोड नम्बर 5 यही बिसाउँदैछौं। र अर्को शनिबार फेरि यो टेक्सासको 7 बजेको समयमा हामी फेरि यहाँहरु समक्ष आउने नै छौं। त्यो बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Thank you. Namaste.